चिर परिचित सामुदायिक विद्यालय संघीय राजधानी काठमाडौँमा अवस्थित शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय। Namaste, I am Sudhina Basnet, a 9th grader student of the Shivapuri Secondary School. Nursery to up to till now as well, I am continuously studying in this school. During this 10 years long interval of time, I have seen many more drastic change in the field of quality education providing by our school, physical infrastructure, behavior of teachers towards the student and many more. But the most surprising thing is, up to till now as well, I haven't got the thought of changing the school because of the facilities continuously providing by our school. As per the need of the modern students, our school is continuously adding the facilities like safe drinking water, boys and girls separate restroom, math lab, science lab, computer lab, audio visual lab with adequate required materials, child-friendly environment, so on and so forth. Most of the people say that government school are Nepali based, but you can analyze my speaking. I am the product of this school. Because of the above mentioned facilities providing by our school is widely popular and I am proud to be the student of this school. Thank you. म विद्यार्थी कक्षा 3 बाट अध्ययनरत अमृत चौधरी। मलाई एबीसीडी र 1 2 3 भने आउँदैन थियो। म 3 मा आउँदाखेरि जब शिक्षकहरू हुन्थे उहाँहरूले माया गरेर भन्थे तिमीलाई आउँदैन त के भएर हामी छौं, हामी तपाईलाई प्रमोट गर्छौं भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। मेरो विद्यार्थी साथीहरू पनि त्यही अनुसार नै मलाई हेल्प गर्दथे। प्रत्येक जनाले मलाई भन्थे के छ साथी कस्तो छ ल गरौँ न त भनेर चाहिँ आफ्नो सुझाव दिइरहेको हुन्थ्यो। म जब माथि चढ्दै गएँ मलाई रुचि थियो कि म विभिन्न क्षेत्रमा जाउँ। कुन क्षेत्रमा जान्छु, मलाई खेलकुद मन लाग्छ भने म खेलकुदमा जान्छु, मलाई बोल्न मन लाग्छ, मलाई कविता लेख्न मन लाग्छ भने म त्यही अनुसार जान्छु। हो, मेरो शिक्षकहरू प्रत्येकमा अब्बल रहेको छन्। म विद्यार्थीलाई पनि आफ्नै छोरा समान मानेर यहाँ शिक्षा दिइरहेको छन्। बालमैत्री छ मेरो विद्यालय। एउटा शिक्षक आएर मेरो क्लासमा मलाई घोक्न लाउँदैनन्। मलाई मेरो शिक्षकहरूले एउटा जिउने आधार सिकाउनुहुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा कुन ठाउँ जाँदा कसरी डिल गर्ने, कुन ठाउँमा जाँदा, किनकि उहाँहरूको भनाइ छ कि तपाईँ सर्टिफिकेट हातमा नलिनुस्, बस लिनुस् त सिप, ताकि सिपले तपाईले जिउने आधार सिकाओस्। तपाईँ फ्युचरको टेन्सन नलिनुस्। मैले सिक्नु पर्दछ, मैले गर्नु पर्दछ भने तपाईँ आँट गर्नुस्, तपाईँ आफ्नो व्यवहार चेन्ज गर्नुस्, तपाईँको फ्युचर यो शिवपुरीले चेन्ज गर्छ वा तपाईँको व्यवहारले तपाईँको फ्युचर चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा म विश्वास चाहिँ हामीले राख्नु पर्दछ। शिवपुरीले थुप्रै योगदान दिएको छ जसमा मेरो पक्षहरू सुधार्दै विद्यालयले अब्बल पनि बनाएको छ। धन्यवाद। Namaste, I am Rabina Casey, a 9th grader student from Shivapuri Secondary School. I am here to share my experience about in Shivapuri School within this year. At the first, when I entered at this school, I found it the best school as the best school. I have heard that this school is the best among the community-based as well as the boarding schools. But what I have thought, it's more than that. I have found that the students as well as the teachers are trying to make this school perfect in different manners. In other schools, people mainly focus on the theoretical knowledge, but I found this school more practical than in theory. Our school have always been securing the good result in the SE. I just imagine how, but I just find that this school have always been providing the best knowledges and education in practical way. Well, homework seems a burden for every student, but whenever we get the homework, we feel happy because we get different kinds of project. We could interact with our teachers in different ways. The teachers have provided the children-friendly environment which have never let the students being despair of their school. In comparison to my previous school, this school is 10 times far more better in education as well as in other sectors. The students do not only get the education but also know the social norms and values. The different sectors like speaking, language learning, the sanitation club, eco club, etc. have always been giving different kinds of educations material for the students. Well, I found that
The most influencing part of this school is that although being a government school, the competitors for the English speakings are not the less. Well, being from a private school, my English school be the good one, but I found it more competitive to the government schools. The students are highly appreciable and noticeable for everyone. उनीहरू शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। झट्ट हेर्दा राजधानीको कुनै महँगो निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चाहिँ देखिने यी विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। उनीहरूको अंग्रेजी कुनै निजी विद्यालयको भन्दा कम छैन। सरकारी विद्यालयमा पढाइको स्थिति प्राइभेट बोर्डिङको भन्दा निकै कमजोर हुन्छ भन्ने आम जनधारणा विपरीत केही यस्ता सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई बोर्डिङ भन्दा निकै अब्बल साबित गरिदिएका छन्। कुशल व्यवस्थापन, मेहनती शिक्षक र सहयोगी अभिभावकहरूको समन्वय भएमा सरकारी विद्यालय पनि निजी विद्यालय भन्दा कमजोर हुँदैनन् भन्ने कुरा यस विद्यालयले साबित गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को परिणामलाई आधार मान्दा पनि महाराजगञ्ज स्थित यो शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयले आफूलाई काठमाडौँका अब्बल विद्यालय मध्ये एक साबित गरिसकेको छ। हरेक वर्ष एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले 2076 सालको एसईईमा पनि 11 जनाले 3.6 भन्दा माथिको जीपीए हात पारे। विद्यालयबाट एसईई परीक्षामा सहभागी 111 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 11 जनाले 3.60 देखि 4.0 जीपीए, 25 जनाले 3.2 देखि 3.5 जीपीए सम्म प्राप्त गरे। बाँकी विद्यार्थीहरूले पनि 2 भन्दा माथि जीपीए प्राप्त गरे। यसबाट पनि विद्यालयको गुणस्तरीयता प्रष्ट हुन्छ। विद्यालयको शैक्षिक अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षको मूल्याङ्कन गर्दै यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले उत्कृष्ट विद्यालय घोषित गरी पुरस्कृत पनि गरेको छ। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवस्थापनको संयुक्त प्रयासबाट विद्यालयले निरन्तर प्रगति गर्दै गएको प्रधानाध्यापक दिवाकर दूरदर्शीको भनाइ छ। यो चाहिँ 2005 सालमा स्थापित भएको एउटा आधार पाठशालाको रूपमा स्थापित भएको एउटा विद्यालय हो र यसको स्थापना चाहिँ बाँसबारीमा भएको थियो र विभिन्न कालखण्डमा यो विभिन्न स्थानहरूमा स्थानान्तरण हुँदै 2021 सालमा यो स्थानमा आएर शिवपुरी मिडल स्कुलको रूपमा चाहिँ यो विद्यालय सञ्चालन भएको थियो। पछि यसलाई शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र यसलाई परिचित रूपमा भन्नुपर्दा यो एउटा सामुदायिक विद्यालय हो र यो नेपालभरिकै सामुदायिक विद्यालयहरूको नाम लिँदाखेरि यो एउटा उत्कृष्ट विद्यालयहरूमा पढ्न सक्ने सामुदायिक विद्यालयमध्येमा एउटा पर्छ र यसले यो क्षेत्रका अभिभावकहरूको मन जित्न सकेको छ। यो क्षेत्रका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मन जित्न सकेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ र यो त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छ। यसमा खास गरी अहिले विद्यार्थीहरूको विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एसई को नतिजालाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। अब त्यसमा हाम्रो विगत 10-12 वर्षदेखि राम्रो नतिजा ल्याएर विद्यार्थीहरूले चाहिँ उत्तीर्ण गरिरहेका छन्। यहाँबाट पढेर गएका विद्यार्थीहरू विभिन्न कलेजहरूमा राम्रोसँग अध्ययन अध्यापन पुरा गरिसकेका छन्। डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक विभिन्न पदमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले काम गरिरहेका छन्। त्यस अर्थमा यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय राम्रो छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र अहिलेकै वर्ष पनि 11 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीले 3.6 भन्दा माथि नम्बर ग्रेड प्राप्त गरेर उहाँहरू उत्तीर्ण हुनुभएको छ भनेदेखि धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि अथवा 11 पढ्नुको लागि चाहिँ योग्य हुनुभएको छ। यस अर्थमा हामीले भन्नुपर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ नतिजा राम्रो रहेको पाएका छौँ। खास गरी हामी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्दा नि सिकाउनेमा हामी अलि जोड दिन्छौँ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परियोजना कार्यहरू विभिन्न विषयमा परियोजना कार्यहरूमा लगाउने गरेका छौँ। ती परियोजना कार्यले उनीहरूलाई सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी उनीहरूले विभिन्न किसिमका भ्रमणहरू स्थलगत भ्रमणहरू पनि गरेर चाहिँ सिकिरहेका छन् भनेदेखि हाम्रा ल्याबहरूमा म्याथ ल्याबमा गएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गणित सम्बन्धी नाप जाँचदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चित्रहरू कोर्ने कामहरू गर्छन् भनेदेखि विज्ञान प्रयोगशालामा गएर उनीहरूले विज्ञानका प्रयोगहरू गर्छन्। कम्प्युटर ल्याबमा गएर कम्प्युटरका प्र्याक्टिकलहरू गर्छन् र विभिन्न विद्यार्थी भाइहरूले आफूले सिकेका सिपलाई चाहिँ व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रयोगद्वारा चाहिँ देखाउने गर्दछन्। यसमा खास गरी हाम्रो टिमवर्क छ। विद्यालयको व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, हाम्रा अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा एउटा टिम स्पिरिट छ। हामी एउटा टिममा काम गर्छौँ। विद्यालयलाई सबैले राम्रो कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमका आफ्ना सुझावहरू दिनुहुन्छ। त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै हामी त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेदेखि हामी विद्यालयमा काम गर्ने व्यवस्थापकको रूपमा जुन हामी कार्यरत छौँ, हामी पनि विद्यालयको व्यवस्थापनमा कसरी चुस्त दुस्त बनाउनको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अहोरात्र हामी खटिरहेका छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि ओभरअल विद्यार्थीको प्रशासनिक पक्ष भयो, व्यवस्थापकीय पक्ष भयो, यसका शैक्षिक पक्ष भयो, आर्थिक पक्ष भयो, भौतिक पक्षहरू, यी सबै पक्षहरू चाहिँ सुदृढ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो विद्यालयको रूपमा परिचित हुन सफल भएको। एउटा विद्यालय सफल हुनको लागि त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष त छ, त्यसको गुणस्तरीयता विद्यार्थी भाइ बहिनीले रटेर पढ्नुभन्दा उनीहरूले बुझेर पढ्नु पर्यो। त्यसलाई विभिन्न किसिमका माध्यमबाट उनीहरूलाई सिकाइ गर्नु पर्यो र विद्यार्थीलाई हामीले पढ्नु पर्यो। विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने कि शिक्षकले पनि विद्यार्थीलाई पढ्नु पर्यो र त्यो पढिसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीका आकाङ्क्षाहरू के छन्, उसका इच्छाहरू के छन्, उसलाई कस्तो किसिमको वातावरणमा हामीले पढायौँ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले एकदम माइक्रो लेभलबाट चाहिँ अध्ययन गरिरहेका हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू हाम्रो यस शिवपुरी विद्यालयप्रति चाहिँ आकर्षित भएका छन् र विभिन्न विद्यालयबाट, निजीबाट मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयबाट पनि पहिलो भर्ना हुनको लागि चाहिँ पहिलो रोजाइ यही शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय हुन्छ र सकेसम्म हामीले यहाँ भर्ना हुन आएका विद्यार्थी भाइहरूलाई फर्काउने गरेका छैनौँ। यद्यपि हाम्रा स्थान अभावको कारणले गर्दा हामीले भर्ना चाहिँ चाँडै नै बन्द गर्नुपर्ने छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै विद्यार्थीलाई हामीले शिक्षा दिन सकिरहेको चाहिँ छैनौँ। करिब 1200 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत यस विद्यालयलाई वर्षेनी भर्ना गर्ने समयमा विद्यार्थीहरूको चाप थाम्न हम्मे पर्दछ। निजी विद्यालय जत्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको यस विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। अभिभावकहरूको माग र समय सापेक्ष परिवर्तनका लागि विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गराइरहेको छ। प्रभातकालीन समयमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ भइरहेको छ, जसमा 400 जति विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। विज्ञान र प्रविधिमा पनि विद्यालय कम छैन। यहाँ प्रयोगात्मक र आइटीमा आधारित प्रविधिबाट शिक्षण गराइन्छ भने पढाइसँगै अरू क्रियाकलापमा समेत विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसार शिक्षण भइरहेको छ। गाउने, नाच्ने, चित्रकला, कम्प्युटर लगायतको ज्ञान पनि दिइन्छ। विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत विशेष ध्यान दिएको छ। यसका अतिरिक्त विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले अध्ययनका क्रममा सिकेका ज्ञान र सिपको प्रयोग गरी स्थानीय स्रोत साधनबाट निर्माण गरिएका विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीको पनि सार्वजनिकीकरण गर्ने गरी प्रदर्शनी समेत वर्षेनी आयोजना गरिन्छ। 2076 साल फागुन 10 गते आयोजना गरिएको शैक्षिक प्रदर्शनी पनि उदाहरणीय रह्यो। यो कार्यक्रम खास गरी हामीले वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वर्षभरि पढेका विभिन्न विषयमा, सामाजिकमा होस् अथवा विज्ञानमा होस् अथवा गणितमा
अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा होस् नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा होस् उनीहरूले जुन विषयमा जे विषय चाहिँ कुराहरू सिकेका छन् ती सिकेका कुराहरूलाई के कति मात्रामा सिके भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट मार्फत देखाउनको लागि हामीले यो एउटा शैक्षिक प्रदर्शनी आयोजना गरेका हौँ। यसमा सबै विधाका विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू निर्माण गरेका छन् र त्यसले एउटा चाहिँ उनीहरूमा भएको सिकाइलाई चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि यो कार्यक्रमले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ। यहाँ विशेष गरी गणितका विभिन्न किसिमका मेटेरियल्सहरू टिचिङ लर्निङ मेटेरियल्सहरू विद्यार्थीबाटै निर्माण गरेका कुराहरू छन्। त्यस्तै गरी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजका विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरेका छन्। त्यस्तै गरी नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि प्रोजेक्टहरू गरेका छन् र सामाजिकमा पनि त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका कला संस्कृतिको बारेमा चाहिँ काम गरिरहेछ भनेदेखि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको चाहिँ हामीले यो ब्रिटिस काउन्सिलबाट सञ्चालन भएको ISA प्रोग्राम इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड भन्ने एउटा 2020 को लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ। जम्मा त्यसमा 7-8वटा प्रोजेक्टहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो प्रोजेक्टलाई पनि यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमा नेवारी खानादेखि लिएर जङ्क फुडदेखि लिएर विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरू यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यो नै यो शैक्षिक प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य हो। यसमा झनै 100 भन्दा नि बढी स्टलहरू रहेका छन्। यसमा चाहिँ खास गरी हामीले मेन चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि 75वटा स्टलहरू छन्। यसमा यस्तो छ, अब इङ्ग्लिसमा विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसमा ल्याङ्ग्वेजका सिक्ने तरिकाहरूको बारेमा पनि हामीले राखेका छौँ। विभिन्न गेमहरू हामीले राखेका छौँ भनेदेखि सोसल स्टडीमा विभिन्न किसिमका कल्चरहरू विभिन्न किसिमका नेपालका चाहिँ सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरूको बारेमा विद्यार्थीले बनाएका विभिन्न किसिमका कागजमा लेखिएका चार्ट पेपरहरूमा चाहिँ राखेका छौँ। त्यस्तै गरी नेवारी खानाहरू कसरी बनाउने त्यसलाई के इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ भनेदेखि साइन्समा विभिन्न किसिमका उनीहरूले सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। विद्यार्थीले सिकेका कुराहरू उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भए अरूलाई पनि आफूले सिकेका कुराहरू सेयरिङ गर्ने भए त्यो नै ठुलो कुरो हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट वर्क गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफै लर्निङ गर्छन्, आफै सिक्छन्। हामीले त वास्तवमा टिचरहरूले गाइड मात्र गरिदिने हो र विद्यार्थीले आफै सिक्ने भएको कारणले गर्दा उनीहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै उनीहरूले पढेका कुराहरू सोधखोज गर्नुपर्छ। त्यो नै एउटा यो प्रोग्रामको महत्त्वपूर्ण चाहिँ सिकाइ हो। आफूले सिकेका कुराहरूको जानकारी प्रदर्शनी मार्फत अरूलाई बुझाउन र आफ्नो कला र मेहनत देखाउन पाउँदा प्रदर्शनीमा सहभागी विद्यार्थीहरू निकै खुसी देखिन्थे। हेलो नमस्ते, मेरो नाम सन्जु खत्री हो फ्रम ग्रेड 9B। हामीहरूको ग्रुपमा चाहिँ 7 जना छौँ, जस्तै दिपा, रिता, सोनु हैन, अनि अरू फ्रेन्डहरू चाहिँ बाहिर छन् हैन। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ग्रुप यसको बनाउनु मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भनेदेखि यो ग्रिन सिटी हो। यो ग्रिन सिटीमा चाहिँ हामीले बनाउन खोजेको मेन कुरा चाहिँ हामी भविष्यमा हाम्रो काठमाडौँलाई कस्तो बनाउन सक्छौँ हैन, कस्तो बनाउन सक्छौँ र त्यो भिलेजमा त्यो काठमाडौँमा के हुनुपर्छ मेन पोइन्ट चाहिँ हैन। हामीले यसमा ग्रिन भिलेजहरू बनाएका छौँ जसमा त्यो फरेस्ट भयो, फरेस्टमा चाहिँ 2टा राइनो र हिप्पो राखेका छौँ हैन। हामीले त्यसलाई मेन यिनीहरूलाई राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने यिनीहरू हाम्रो देशमा एकदमै लोप भइसक्यो। मेन त हिप्पो त हाम्रो देशमा पाइँदैन, त्यही पनि हैन। राइनो चाहिँ हाम्रो देशमा पाइन्छ नि त, त्यही भएर राइनो एकदमै लोप भइसक्यो हाम्रो देशबाट है। अनि हामीले यिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने हो भने यिनीहरू फेरि यही ठाउँमा आउन सक्छन् कि भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अनि त्यसपछि हामी यो चाहिँ फेल्ट भयो हैन। त्यो चाहिँ भिलेज सानो मान्छेहरू बसेर त्यो खेतीपाती गर्ने उनीहरूको जीवन आर्जन गर्ने पशुपतिमा गएर हामी जति रिभरलाई फोहोर पार्छौँ नि हामी त्यस्तो नगरौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो सबै त्यो पशुपतिमा आउने मान्छेहरूलाई मात्र नभएर सबैजनामा नराम्रो इफेक्ट परेको हुन्छ हैन। हामीहरूको देशमा पनि बिजुली बत्तीको केही कमी छैन, साथै हाम्रो रोडहरू छ नि यस्तै सफा सुग्घर र हरियालीहरू बनाउनुपर्छ हाम्रो देशलाई। र यसबाट हामीले चाहिँ मेन पोइन्ट दिन खोजेको चाहिँ हामीहरू जसको अब हामीहरूको बर्थडे त आइरहेको हुन्छ नि त, सो त्यो बर्थडेहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो शुभ कार्यहरूमा चाहिँ हैन एउटा बोट बिरुवा ल्याएर रोपिदियो भनेदेखि पनि काफी हुन्छ। एउटा घरबाट एउटा बिरुवा आयो भनेदेखि पनि हाम्रो देशमा धेरै हरियाली हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। थ्याङ्क यू।
प्रदर्शनीमा यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूका अतिरिक्त अन्य विद्यालयहरूका शिक्षक र विद्यार्थीहरू पनि अवलोकनका लागि आएका थिए। अन्य विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूको पनि कार्यक्रममा सहभागिता थियो। शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयले राखेको यस प्रकारको कार्यक्रमले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र प्रेरणा मिलेकाले आफ्नो विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको मनोबल बढाउने यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विद्यालयको धारणा छ। मेरो नाम चाहिँ चन्द्रकान्त पण्डित, पशुपति मित्र महाविको निमित्त प्रहको रूपमा चाहिँ भर्खर अस्ति 8 गतेबाट चाहिँ लागिरहेको छु र यसको साथसाथै अस्ति यहाँ एउटा कार्यक्रम भएको थियो यस विद्यालयमा। यस विद्यालयमा कार्यक्रम हुँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई यसरी हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू बनाउनको लागि हामीले सामानहरू दिइराखेका छौँ। बच्चाहरूले चाहिँ उनी बनाइराखेका छन् सरहरू। तपाईँहरूलाई अनुकूल मिलेदेखि विद्यालय हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सिपलाई चाहिँ हेरिदिन आइदिनुहोस् है भनेर चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएको थियो यहाँ प्रहसरले। अनि त्यही निमित्तलाई मैले यसो के रहेछ त भनेर मेरो साना नानीहरूलाई पनि बोकेर आएको छु। अनि यो यसो हेर्दै जाँदाखेरि किताबमा भएका कुराहरूभन्दा विद्यार्थीको मन मस्तिष्कमा भएका कुराहरूलाई पेपरमा उतार्न सक्यो भने शैक्षिक रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। र अनि झट्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो जुन सामग्रीहरू बनिरहेका छ नि, यी सामग्रीहरूभन्दा पनि बच्चाहरूको जुन मनोबल हो, उनीहरूको अनुहारलाई हेर्दै जाँदाखेरि उनीहरू एकदम खुसी देखिएका रहेछन्। सायद कहिलेकाहीँ यो कक्षा कोठाहरूमा पढिरहेका कुराहरू मोनोटोनस हुने, दिगदारी लाग्ने जस्ता कुराहरू हुन सक्छन् र यसले केही समयको लागि किताबबाट अलिकति बाहिर ल्याउने, तर किताबमा सिकिएका कुराहरूभन्दा व्यवहारमा उतार्नको लागि धेरै सहज हुने रहेछ। अस्ति भर्खर मैले त्यहाँ एउटा कथा हेरेँ। यो कथा हेर्दै जाँदाखेरि भाइले चाहिँ मजाले प्रस्तुत गर्नुभयो र अहिले वर्तमान अवस्थामा मानिसहरू कसरी दिगदारीपनबाट जाँदो रहेछन् र दिगदारीपनबाट बाहिर आउनको लागि चाहिँ के त भन्दा हाम्रा सेन्स अफ अर्गानलाई कसरी कन्ट्रोलमा राख्ने। जो मानिस सेन्स अफ कन्ट्रोल अर्गानलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ उही मान्छे चाहिँ के भन्छ शान्त हुन्छ, सुखी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ भनेर त्यहाँ भाइले चाहिँ कथाको बारेमा विश्लेषण गर्नुभयो। र अरू सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ, के छ कसो छ म हेरिराखेको छु र अब एकपटक हेरिसकेपछि आउँछ। निजी विद्यालय छाडेर यस सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गराउन अभिभावकहरू यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। अभिभावकहरू पनि विद्यालयले दिने शिक्षाप्रति सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। म डाक्टर रिता महासेठ, म मेरो यहाँ एउटा बच्चा पढ्छ र म यो स्कुलको पनि सञ्चालक समितिमा छु। र आजको यो प्रोग्रामहरू हेर्दाखेरि यसको के फाइदा र के हुन्छ त भनेर कुरा छ। जहाँसम्म यो हाम्रो जुन गभर्मेन्ट स्कुल भनेपछि हामीले सोच्छौँ कि एकदमै पिछडिएको, केही सिकाउँदैन, केही गराउँदैन, त्यस्तो होइन। यहाँ पनि सबै कुरा हुन्छ र बेटर देन प्राइभेट स्कुल जस्तो हुन्छ। र योहरू सिकाएपछि यस्तो हुन्छ कि के भन्छ स्टुडेन्टहरूले अरू इन्करेजमेन्ट पाउँछ कि म यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। जस्तो साइन्सकै एक्जाम्पल लिँदाखेरि यो सामानसँग यो मिक्स गर्दाखेरि केमिकलमा यो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, इन्करेजमेन्ट हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ। र के भन्छ त्यतिकै याद गर्नुभन्दा प्र्याक्टिकली सिकेको चिज राम्रो हुन्छ। जस्तो ह्यान्ड वासमै कसरी ह्यान्ड वास गर्छ सबै बच्चालाई थाहा छ। र ह्यान्ड वास नै राम्ररी गऱ्यो भने धेरै रोगहरूबाट बच्न सक्छ भनेर जुन प्रपर जस्तो मैले अहिले ह्यान्ड वास गरेँ, मलाई बच्चाले सिकायो, त्यो हिसाबले साँच्चैमा बच्चाले त्यो घरमा पनि एप्लाई गरेछ र घरको मान्छेहरूलाई पनि ल गर्नु यसरी ह्यान्ड वास गर्नुपर्छ है बाबामा भनेर सिकायो भने हामीले धेरै रोगहरूबाट पनि बच्न सक्छौँ। जुन स्कुलले यो कार्यक्रम गर्दैन उहाँहरूलाई त यति भन्न चाहन्छु कि गरेको बेस स्टार्ट त गरौँ। स्टार्ट गरेपछि आफै आइडिया आउँदो रहेछ कि यो कसरी गर्ने, यसमा के एड अन गर्ने, के छोडाउने, के राख्ने, इन्क्लुड गर्ने, त्यो आफैले सिक्छ। र त्यो यो गरेपछि बच्चाहरूमा पनि एउटा स्कुलको प्रति जुन फेथ हुन्छ नि त्यो बढ्छ। ओ मैले पनि मेरो स्कुलमा पनि यस्तो भइरहेछ, आई एम द बेस्ट भनेर अनि त्यस इन्करेजमेन्ट हुन्छ। सो इट्स गुड फर अल स्कुल। समुदाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र शिक्षक कर्मचारीहरूको समन्वयकै कारण सफलता मिलेको विद्यालयको भनाइ छ। विद्यालयले आयोजना गरेको शैक्षिक प्रदर्शनी अवलोकनका लागि सेवा क्षेत्रभित्रका अभिभावकहरूका साथै ओडाका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो। मेरो नाम दीपक केसी, म काठमाडौँ महानगरपालिका 3 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष। सँगसँगै अब यो स्कुल जति सामुदायिक स्कुल त महानगरपालिकाको मातहतमा रहने भएकोले म यसको बोर्डको सदस्य पनि छु। र म लामो समयदेखि स्कुलको 27 वर्षदेखि
म स्कुलको चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा छु। यो त एक्जिबिसन त हेर्नु साँच्चीकै यो सामुदायिक स्कुलले यो गरेको यो त अति नै राम्रो छ र राम्रो यो अर्थमा छ कि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा सँगसँगै सिपमूलक कार्यक्रम पनि सिप पनि दिनुपर्छ र हामीले तीनटा कुरा यो स्कुलले तीनटा कुरालाई बढी जोड गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, सिपमूलक व्यावसायिक बनाउनु पर्यो। हामीले व्यावसायिक भनेको यही कुराबाट हामीले सिकाउने हो र तेस्रो कुरा भनेको नैतिकवान विद्यार्थीहरू, असल विद्यार्थीहरू हामी यहाँबाट चाहिँ पढाउ गर्छौँ भने तीनटा कुरा असल विद्यार्थी, स्तरीय शिक्षा र तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हामी सिपमूलक कार्यक्रममा हामीले अगाडि बढेछौँ। होइन अब फरक के छ भने मैले भन्नुभन्दा पनि यसको रिजल्ट र हाम्रो स्कुलका विद्यार्थीहरू पहिला अहिले त हाम्रो कलेज आफ्नै छ र हामीले यसपालिदेखि बच्चाहरूलाई तिमीहरू यहीँ पढ्छौ कि सिसकेपछि बाहिर जान्छु भन्दाखेरि धेरै बच्चाहरू बाहिर घुमेर आइसकेपछि होइन हाम्रै स्कुल राम्रो रहेछ बोर्डिङ स्कुल भन्दा पनि यहीँ हामी पढ्छौँ भन्यो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले कलेज नखोल्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू जहाँ जान्थे जुन जुन स्कुल कलेजमा चाहिँ तपाईँको बाहिर प्राइभेट कलेजहरूमा पढ्थ्यो हाम्रो नम्बर 1मै छन् भनेपछि हाम्रो बच्चाहरू जहाँसुकै जाँदा पनि बिग्छन्, शैक्षिक स्तरले पनि व्यवहारिकले पनि र तपाईँको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रममा पनि होइन व्यावसायिक रूपमा पनि होइन। यो त सबै होइन यो त तपाईँको स्किल यो तपाईँ बच्चाहरूको प्रतिभा देखाउने यो सबै ठाउँमा गर्नुपर्छ। यो त हामीले त सानैदेखि अझै यो ठुलो भन्दा पनि सानैदेखि हामीले के भने ठुलो बोर्डबाट फलको आशा गर्नुभन्दा बिरुवा कसरी हुर्कायौँ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। जस्तै हामीले घर बनाउँदा पनि हामी घर माथि देख्छौँ, त्यो घरको जग कस्तो छ भन्ने कुरा होइन पहिला सोच्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले जगेदेखि होइन सानो बिरुवादेखि नै हामीले यो कार्यक्रमहरू गराउँदा लानुपर्छ र जुन कार्यक्रम हामीले गरिरहेको छौँ। लामो समयदेखि शिवपुरीले विद्यार्थी, अभिभावक सबैको मन जितेको छ। विद्यार्थीलाई असल नागरिक बनाउन व्यवहारमुखी शिक्षा दिनेतर्फ पनि ध्यान दिएकाले हरेक वर्ष विद्यालयले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने गरेको छ। I'm very happy to visit a Nepali school and see how it works. For me, it was very learnsome to talk with the teachers and the students as well. And it seems like they have nice subjects as well. The atmosphere is also very creative, so I'm very happy to visit this place. Thank you. यस विद्यालयको भौतिक पक्ष पनि अत्यन्तै सबल रहेको पाइन्छ। साना बालबालिकाहरूलाई पनि प्ले स्टेशन, श्रव्य दृश्यको व्यवस्थाका साथ मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट शिक्षण सिकाइ गरिन्छ। भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकहरूको तहगत र विषयगत समायोजनले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। सरकारी निकाय, स्थानीय तह, गैर सरकारी क्षेत्रको असल समन्वय भए शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयले जस्तै अन्य विद्यालयहरूले पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्नेछन्।